زہیر ابن کین نے پتہ ہے کیا فرمایا تھا؟ میں کل بھی مظلوم کے ساتھ تھا، آج بھی مظلوم کے ساتھ ہوں۔ یونٹی کے بیانیے موجود ہیں، اہل بیت رسول ہمارے ہیں، اور ان کی تکریم اور تعظیم کا ہمیں پتہ ہی صحابہ کرام کی وجہ سے چلا ہے۔ افضل اور مفضول کی بحث چھوڑ دیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں کون کس درجے پہ تھا، یہ کام ہی رب العزت کا ہے۔ پروگرام میں دوبارہ سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ جاری ہے۔ یہ مہینہ صرف آنسوؤں کا نہیں بلکہ شعور کا مہینہ ہے۔ یہ صرف غم کا نہیں بلکہ بیداری کا پیغام ہے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ امت میں اتحاد ہی اصل ایمان ہے۔ محرم الحرام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب امت تفرقے، ظلم اور ذاتی مفادات کی بھینٹ چڑھنے لگے تب اہل بیت اپنے خون سے اس امت کو جگاتے ہیں۔ آج جب ہم امت مسلمہ کے اندر بڑھتی ہوئی فرقہ واریت، تعصب اور تقسیم کو دیکھتے ہیں تو دل لرز اٹھتا ہے۔ حالانکہ کربلا کا پیغام تو صرف یہ ہے کہ ہم نہ تو سنی ہیں نہ شیعہ، ہم صرف امت مصطفیٰ ہیں۔ یہ نعرہ محض ایک جذباتی صدا نہیں بلکہ وہ نظریہ ہے جو ہمیں تلواروں کے بجائے دلوں کو جوڑنے کا درس دیتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں کسی ایک گروہ کی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی بیداری کے لیے قربانی دی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہستیاں صرف تاریخ کی شخصیات نہیں بلکہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہیں۔ ان کی سیرت اور پیغام ہمارے درمیان پل کا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اسلام کا اصل پیغام وحدت، بھائی چارہ اور اہل بیت سے سچی وفاداری ہے، جس میں نفرت، تعصب اور فرقہ واریت کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں۔ تو آئیے محرم میں صرف آنسو نہ بہائیں، دلوں کو جوڑیں، نظریات کو قریب کریں اور کربلا کے پیغام کو امت کے اتحاد کی بنیاد بنائیں۔ اور اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ریسرچ اسکالر فہد علی کاظمی صاحب۔ بہت شکریہ فہد صاحب آپ کی موجودگی کا۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ آج امت مسلمہ فرقہ واریت، تعصب اور تقسیم کا شکار ہے۔ محرم الحرام اور اہل بیت کی قربانی ہمیں بیسکلی اور اگر کہا جائے ایز اے فاؤنڈیشن کیا درس دیتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی کرٹیکل کانورزیشن ہے، اور جیسے آپ لوگوں نے اپنی انٹروڈکشن کے اندر بھی فرمایا، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جو سٹرگل ہے، آپ کی جو ذات ہے، دونوں سٹرگل اور ذات دونوں کسی خاص گروپ کی نہیں ہے، کسی خاص گروپ کی اس پہ اجارہ داری نہیں ہے۔ آپ کی انٹروڈکشن سے میں بات کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا، بٹ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بات بھی مجھے آج کرنی پڑے گی۔ جی، ہمارے جو کریڈیبل ترین ہسٹوریکل سورسز ہیں، ہر ہسٹوریکل سورس کے اندر علامہ جریر طبری نے اپنی تاریخ کے اندر، حافظ عماد الدین کثیر نے اپنی تاریخ کے اندر، دیگر معتبر سورسز کے اندر یہ واقعہ درج ہے۔ امام علی مقام امام حسین کے بڑے قریبی ساتھی تھے زہیر ابن کین۔ زہیر ابن کین وہ شخص تھے جو امام علی مقام سے ریلکٹنس کے پاتھ پہ تھے، یعنی وہ امام کی آرمی میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے، مگر جب امام کی ان سے ملاقات ہوئی تو ان کے اندر کوئی ٹرانسفارمیشن ہوئی اور وہ امام کے ساتھ مل گئے، امام کے قافلے میں شامل ہوئے۔ اب وہ امام کے بہت ہی امپورٹنٹ ساتھی تھے، بہت ہی امپورٹنٹ ساتھی۔ واقعہ کربلا جب ہو رہا تھا 9 محرم الحرام کو اور 10 محرم الحرام کو، زہیر ابن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج اشقیہ کی طرف سے ایک تانا دیا گیا، اور وہ تانا پتہ کیا تھا؟ کہ تم تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے، آج تم ادھر آ گئے ہو۔ یہ اس جملے کی حدت کو اور اس کی گہرائی کو سمجھیں، آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اہل بیت ایک کیٹیگری ہے، صحابہ دوسری کیٹیگری ہیں۔ تو زہیر ابن کین نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ ان کے جملے کی جسٹ کیا تھی؟ میں کل بھی مظلوم کے ساتھ تھا، آج بھی مظلوم کے ساتھ ہوں۔ یعنی یہ دونوں طبقے، آل رسول اور صحابہ کرام، یہ دونوں طبقے ہمارے لیے کریٹیکلی امپورٹنٹ ہیں، اور ہم ان دونوں طبقوں پر امت کی تقسیم نہیں کر سکتے۔ اگر اہل بیت رسول کی فوج میں صحابہ کے عشاق تھے تو صحابہ کے قافلوں میں بھی اہل بیت کے عشاق ہیں اور عشاق تھے۔ اس بات کو جتنی جلدی ہم ریئلائز کریں گے کہ اہل بیت رسول اور دیگر ہمارے اکابر اسلاف بزرگ، ان کے ناموں پر ہم نے تقسیم نہیں کرنی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ رہے ہیں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگو
हुजूर रिसालत माब की मोहब्बत अहले बैत की मोहब्बत में तलाश करो। अगर तुम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावेदार हो, क्लेमेंट हो, तो उनकी फैमिली के साथ तुम्हारा रवैया क्या है वो डिटर्मन करेगा कि तुम अपनी मोहब्बत में कितने सच्चे हो। सही। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मौला मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू को एड्रेस करते हुए फरमाया, अली आपकी फैमिली से अपनी फैमिली से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ क्योंकि आपकी फैमिली नबी की अहले बैत है। जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हमारे हर सोर्स के अंदर रिकॉर्डेड है, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ऐसी मोहब्बत करते थे कि एक दफ़ा फरमाने लगे, अपने बालों की तरफ इशारा किया। इब्न हजर अस्कलानी ने रिकॉर्ड किया, इब्न हजर हैसमी ने रिकॉर्ड किया, सवाइकर मुखर्रका में भी है, अल असाबा में भी है, दीगर मोतबर तरीन रवायतों में है। अपने बालों की तरफ इशारा करके कहा कि हमें जो कुछ मिला है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वजह से और आपके ख़ानदान के वसीले से, यानी वो अहले बैत रसूल को यूं रिकग्नाइज करते थे। तो जब मेरे पास मोहब्बत के बयानिए मौजूद हैं, यूनिटी के बयानिए मौजूद हैं, तो मैं तकसीम के बयानिए को क्यों फैलाता हूँ? ये भी तो मुहर्रमुल हराम से मैंने सीखना है ना। बिल्कुल। क्या ज़रूरत है ऐसे वाइजीन को, स्कॉलर्स को, मुफ्तियान को, जाकिरीन को कि वो तकसीम का बयानिया मेन स्ट्रीम करें? बड़ी अहम बात की आप। जबकि दीगर बयानिए मौजूद हैं। आप हमारी हिस्ट्री की किताबों में कहीं भी हाफिज इमादुद्दीन कसीर को उठा लें, दीगर हिस्टोरियंस को उठाएं, वो फरमाते हैं कि सहाबा कराम अहले बैत की और ख़ास तौर पे हसनैन करीमैन की तकरीम करते थे। वो उनकी तकरीम करते थे, बाज़ जगहों पे है वो उनकी ताज़ीम करते थे, उनका अदब करते थे। तो अहले बैत रसूल हमारे हैं और उनकी तकरीम और ताज़ीम का हमें पता ही सहाबा किराम की वजह से चला है। जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मशहूर बात है, इमाम हसन कहीं जा रहे थे, इमाम हसन के नालैन को ना जैसे वाइप करना शुरू किया, उसको डस्टिंग जिसे कहते हैं वो करना शुरू किया। इमाम हसन एम्बैरस हुए क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा एजड थे, तो फरमाने लगे आप साहबी रसूल हैं, ये काम ना करें, मैं एम्बैरस हो रहा हूँ। तो फरमाने लगे बेटा जो मैं आपके बारे में जानता हूँ, आपके नाना ने आपके बारे में जो फरमाया है, अगर ये कुल उम्मत जान ले तो ये आपको अपने शोल्डर्स पे रखे और कभी नीचे ना उतरने दे। यानी इतनी खूबसूरत मिसालें काज़मी साहब काफ़ी हैं जो आपने दे दी हैं। और इसके बाद तो मेरा ख्याल है जो मकाम मर्तबे की जो बहस है ना वो वैसे ही ख़त्म हो जानी चाहिए। वो सहाबा ने बता दिया है अपने, ना सिर्फ लफ्ज़ों से बल्कि अपने तर्ज़ अमल से भी बताया उन्होंने। आप ये बताइए कि जो अहले बैत का पैगाम है ये तमाम मकातब फ़िक्र के दरमियान किस तरह ब्रिज का, पुल का किरदार अदा कर सकता है मौजूदा दौर के अंदर? देखिए, ये सबसे पहले जो आपने बात की है ना, मैं दो बातें यहाँ पे ज़रूर करूँगा जी। नंबर वन, जितने भी फ़िरके हैं आपका एक ज़ाती ज़ौक़ है, आपके एक ज़ाती बिलीव्स हैं, आप उन बिलीव्स को रखें। हम नहीं कह रहे कि उन बिलीव्स को आप ना रखें, आप रखें अपने ज़ाती दायरे के अंदर। लेकिन जो इज्तमाई दायरा है ना, मैंने ऐसे अकायद का इजहार नहीं करना जो उम्मत के टूटने का मूजिब बने। बिल्कुल सही। और उसमें सबसे अहम बात यह है कि दोनों साइड से अफजल और मफजूल की बहस छोड़ दें। इस बहस ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये मेरा आपका, ये मेरी आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन ही नहीं है कि अल्लाह और उसके रसूल की निगाह में कौन किस दर्जे पे था। ये मेरा काम ही नहीं है, ये काम ही रब्बुल इज़्ज़त का है। ना ही हुजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस पे कहा है कि आपने कोई बहसें करनी है जी। अफजल और मफजूल की बहसें छोड़ दें और अहले बैत रसूल वो भी एलिवेटेड कैटेगरी हैं, सहाबा किराम वो भी एलिवेटेड कैटेगरी हैं। उन दोनों कैटेगरीज को अपने अपने दर्जों पर इंटरनलाइज करके आगे बढ़ें। और हुजूर रिसालत माब ने ये जो फरमाया था ना, मेरे अहले बैत के बारे में अल्लाह से डरते रहना, मेरे अहले बैत के, सही मुस्लिम की हदीस, मेरे अहले बैत के बारे में अल्लाह से डरते रहना, तो ये हम सब पर फ़र्ज़ है कि अहले बैत रसूल की जो प्रोमिनेंस है उस पर भी हमने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना कि अगर फलाना फ़िरका करता है तो मैं करूँगा तो मेरा ताल्लुक उस फ़िरके से ना जुड़ जाए। ये काम हमने नहीं करना। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की मैं तकरीम करता हूँ, कुरान के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम भरे हुए हैं। अगर आज जूस कुछ गलत कर रहे हैं तो मैं मूसा को छोड़ नहीं सकता अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिल्कुल। ईसा अलैहिस्सलाम को मैं छोड़ नहीं सकता बिकॉज कि क्रिश्चियंस उनके बारे में गलत अकायद फैलाते हैं। इसी तरह अहले बैत रसूल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे नबी ने मुझे हुक्म दिया है कि इनके बारे में अल्लाह से डरते रहना। बहुत खूबसूरत बात काज़मी साहब, और बड़ी अच्छी आपने मिसालें दी। हासिल गुफ्तगू यही है कि
ہمیں امت کو جوڑنا ہے، امت کے اتحاد کی بات کرنی ہے، نہ کہ تفرقہ تقسیم ڈالنی ہے، تفریق ڈالنی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ بڑی اہم بات تھی کہ یہ افضل اور مفضول کی جو بحث ہے ہمیں اس سے نکل جانا چاہیے. آپ کو ان شخصیات سے، ان جو قداور شخصیات ہیں، ان کے کردار سے، ان کے عمل سے آپ کو اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے، تاکہ آپ کی بھی دنیا اور آخرت سنور سکے.